பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वार श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणा सिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவ பெரிவாள தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுபா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः। श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः। संन्यासाश्रम शिखराय नमः। काषाय दंडधारिणे नमः। सर्वपीठापहारिणे नमः। स्वामिनाथ गुरवे नमः। करुणासागराय नमः। जगदाकर्षण शक्तिमते नमः। सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः। ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः। धर्म परिपालकाय नमः। श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः। श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः। शिवशक्ति स्वरूपाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः। कांची क्षेत्रवासाय नमः। कैलाश शिखरवासाय नमः। स्वधर्म परिपोषकाय नमः। चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः। लोकरक्षण संकल्पाय नमः। ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः। सर्वपापहराय नमः। धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः। भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोक पितामहाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। नानाविध पुष्पार्चितपदाय नमः। रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचर व्यापकाय नमः। अनेक शिष्य परिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः।
தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்வரூபாய நமஹ. ஜாக்ரத் ஸ்வப்ன சுஷுப்தி அவஸ்தாதீதாய நமஹ. கோட்டி சூரிய துல்லிய தேஜோமே ஷரீராய நமஹ. சாது சங்க சம்ரக்ஷகாய நமஹ. அஸ்வகஜ கோபூஜா நிர்வர்த்தகாய நமஹ. குருபாதுக பூஜா துரந்தராய நமஹ. கனகாபிஷிக்தாய நமஹ. ஸ்வர்ண பில்வதள பூஜிதாய நமஹ. சர்வஜீவ மோக்ஷதாய நமஹ. மூக வாக்தான நிபுணாய நமஹ. நேத்ர தீக்ஷாதானாய நமஹ. द्वादशलिंग स्थापकाय नमः. गान रसप्रियाय नमः. ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः. सकलकलासिद्धिताय नमः. चातुर्वण्यपूजिताय नमः. अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः. अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः. ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः. नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः. प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः. पादयात्रा प्रियाय नमः. नानाविध मतपंडिताय नमः. श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः. देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः. श्रवणानंदकर कीर्तये नमः. दर्शनानंदाय नमः. अद्वैतानंद भरिताय नमः. अव्याच करुणामूर्तये नमः. शैव वैष्णवादि मान्याय नमः. श्री शंकराचार्याय नमः. दंड कमंडलूहस्ताय नमः. वीणा मृदंग सकलवाद्य नाथस्वरूपाय नमः. रामकथा रसिकाय नमः. वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः. हृदय गुहाशयाय नमः. शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः. केदारेश्वरनाथाय नमः. अविद्यानाशकाय नमः. निष्काम कर्मोपदेशकाय नमः. लघुभक्ति मार्गोपदेशकाय नमः. लिंगस्वरूपाय नमः. सालग्राम सूक्ष्मस्वरूपाय नमः. कालड्यां शंकर कीर्तिस्तंभ निर्माणकर्त्रे नमः. जितेन्द्रियाय नमः. शरणागत वत्सलाय नमः. श्रीशैल शिखरवासाय नमः. डमरुकनाद विनोदाय नमः. वृषभारूढ़ाय नमः. दुर्मद नाशकाय नमः. आभिचारिक दोषहर्त्रे नमः. मिताहाराय नमः. मृत्युविमोचक शक्त्याय नमः. श्रीचक्रार्चन तत्पराय नमः. दासानुग्रह कारकाय नमः. अनुराधा नक्षत्र जाताय नमः. सर्वलोकख्यातशीलाय नमः. वेंकटेश्वर चरण पद्म षट्पदाय नमः. श्री महात्रिपुर सुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजा प्रियाय नमः. श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः. गुरुभ्यो नमः. परमगुरुभ्यो नमः. परमेष्टिगुरुभ्यो नमः. परात्परगुरुभ्यो नमः. गुरुपरम्पराभ्यां नमः. गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணுர் குரு தேவோ மகேஸ்வரः
गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणा सिन्धुम् ज्ञानदम् शान्तरूपिणम् श्रीचन्द्रशेखरगुरुम् प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्. குரு பாதபூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நம. குருவருளும் திருவருளும். இன்னைக்கு 21வது பகுதி. அவதூதருடைய குருமார்கள் என்ற வரிசையில் நம்ம போன வாரம் எப்படி இந்த புறாகிட்டேருந்து பாடம் கற்றுக்கிறேன்னு யது மகாராஜாக்கு தத்தாத்திரேய அவதூதர் சொல்கிறதா பார்த்தோம். குடும்ப வாழ்க்கை நடத்தக்கூடிய அந்த மூட மனிதர்கள் மன அமைதியை இழந்து நிலையில்லாத சிந்தனைகளோட இந்த குடும்பத்தார்களை பராமரித்து கொண்டு குடும்பத்திலேயே கட்டுண்டு அவளுக்கு வேண்டியதெல்லாம் சேர்த்துண்டு அனுபவிச்சுண்டு பணம் சம்பாதிக்கிறதே முக்கியமானது அப்படின்னு நினச்சிண்டு வாழ்க்கையில் இன்பத்தை அனுபவிக்கிறது ஒன்று தான் குறிக்கோளாக இருந்துட்டு வீணாக போகிறான். முக்தி அடையிறதுக்காக திறஞ்சு வச்சிருக்கக்கூடிய வாசல் தான் இந்த மனித சரீரம். இதை நமக்கு பகவான் அருள் பண்ணினா கூட பட்சி பறவைகள் போல நம்ம உலகத்தில் பற்றில் ஆழ்ந்து நம்ம ஆன்மீக படிகளில் ஏறாமல் வழுக்கி விழுந்து கீழே வாழ்க்கையை வீணாக்கிக்கிறோம். கொடுத்த வாய்ப்பை நம்ம பயன்படுத்திக்கிறது இல்லை அப்படிங்கிறத ரொம்ப அழகாக சொன்னார். இது புறாவை பற்றி சொன்னதை நம்ம பார்த்தோம். புறாக்கு அடுத்தது யாரு அப்படின்னு சொன்னால் அவர் சொல்கிறார், மலைப்பாம்புகிட்டேருந்து கத்துண்டேங்கிறார். மலைப்பாம்புகிட்டேருந்து என்ன கத்துண்டார் அப்படின்னு சொன்னால் ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும். இந்த மலைப்பாம்பு தொடர்ந்து பல நாட்களுக்கு சாப்பாடு கிடைக்கலன்னு கூட தேடின்னு போகாதான், முயற்சியே பண்ணாதான். இது என்னுடைய வினை பயன் இப்படி தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசாத இருக்குமா. அப்பப்போ அது என்ன பண்ணுமானா ஆன வாயை திறக்குமா. இந்த மலைப்பாம்பு வாயை தந்தால் பெரிய குகை மாதிரி இருக்கும்வா. நம்ம கூட இந்த அகாசுரன் ஒரு பாம்பு கிருஷ்ணாவதாரத்தை பார்த்துருக்கோம். ஆன வாயை திறந்துட்டு குகைன்னு நினச்சின்னு குழந்தைகள்லாம் உள்ளே போயிடும். கிருஷ்ணனும் உள்ளே போவான், வாயை மூடின்றுவான். கிருஷ்ணன் அந்த வாயை பொழந்துண்டு அந்த அந்த பாம்பா அந்த அசுரனை கொண்டுட்டு வெளில வருவான் இல்லையா. அது மாதிரி இந்த மலைப்பாம்பு அசையாத படுத்துட்டு இருக்கும். அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டாக்க, தன்னிடத்தை விட்டு என்னிடம் நகராது இருந்த மாதிரி தன்னுடைய திறந்த வாய்க்குள்ளே எது விழுறதோ, அது சின்னதோ பெருசோ அதை பற்றி கவலை கிடையாது. அதை உடனே அப்படி வாயில் உள்ளே போன உடனே வாயை மூடிண்டுடும். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக முழுங்கும். அந்த உடம்பனுடைய ஒரு அப்படி இறுக்கத்தில் அது வாய்க்குள்ளே போன மிருகமானது நொறுங்கி போய் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஜீரணமாயிடும். திருப்பி அதுக்கு எப்போ பசி எடுக்கிறதோ, அது எத்தனை மாதம் கழிச்சு எடுக்கிறதோ அப்போ தான் அது வாயை திறக்குமா. அது மாதிரி ஒரு யோகியானவன் என்ன கிடைக்கிறதோ அதை சாப்பிட்டு திருப்தியோடு இருக்கணும். கிடைச்ச உணவில் ருச்சி இருக்கோ இல்லையோ, அது நிறைவாக இருக்கோ குறைவாக இருக்கோ அதை பற்றி கவலைப்படக்கூடாது. எப்படி ஒரு மலைப்பாம்பு எதை பற்றியும் கவலைப்படாமல் தொடர்ந்து பல நாட்களுக்கு உணவே கிடைக்காட்டா கூட அது பாட்டு இருக்கிற இடத்துலையே கிடக்கும், அது மாதிரி தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கத்துண்டேன் அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்கிறார். எதை பற்றியும் கவலைப்படாத இருக்கக்கூடியவன் தான் நிஜமான யோகி அப்படின்னு சொல்கிறார். சொல்லிட்டு மலைப்பாம்புக்கு பிறகு வேறு என்ன தெரிந்து கத்துண்டேன்னா கடல் அப்படிங்கிறார்.
இது என்னது கடல்ல இருந்து கூட கற்றுக்க முடியுமா? இன்னும் போனால் மலைகள் விருட்சங்கள்னு கூட சொல்வேளா அப்படின்னு நம்ம கேட்குறோம். சில பேர் கேட்கணும்னு தோன்றது. ஏன் மலை எப்படி அசையாத உறுதியாக இருக்குது, விருட்சங்கள்லாம் எப்படி மக்களுக்காகவே சேவை பண்ணுறது, கனிகள் எல்லாம் கொடுக்கறது. ஒரு ஸ்லோகம் கூட இருக்குது. எப்படின்னா, மரங்கள் தான் காய்க்கக்கூடிய பழங்களை தான் சாப்பிடுறதில்லை. பெரிய பெரிய செடிகள் எல்லாம், பூச்செடிகள்லாம் அழகான வாசனையான மலர்களை நமக்கு கொடுக்கறதை தவிர அது அனுபவிக்கிறது இல்லை. அதில் வரக்கூடிய தேனி தான் எடுத்துன்னு போகிறத தவிர அந்த செடி சாப்பிட்றது இல்லை. ஓடக்கூடியது ரிவர் அந்த தண்ணியை தான் குடிக்கிறது இல்லை. இப்படி ஒன்னொன்னு பரோபகாரத்துக்காகவே, பரோபகாரார்த்தம் இதம் சரீரம்னு அதுகள்லாம் இருக்கும்போது மனுஷன் மொத்தம்தான் எல்லாத்தையும் தனக்கு 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 எல்லாமே தனக்காக தான் இறைவன் படைத்திருக்கிறான் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு போயிட்டு இருக்கானே தவிர மற்றது எதுவும் அப்படி பண்றதே இல்லை. கடல் கிட்டேருந்து என்ன கத்துண்டார் அப்படின்னு சொன்னான்னாக்க, கடல் போல யோகி ஆனவன் எப்படி இருக்கணுமானா, ஒரு மலர்ந்து இருக்கணும், பறந்து விரிந்த மனம் உடையவராக இருக்கணும், ஒரு கம்பீரமான தோற்றத்தோடு இருக்கணும், ஆழம் காண முடியாதவனாக இருக்கணும், கடந்து செல்ல முடியாதவனாக இருக்கணும், அவனை யாரும் கீழ்மைப்படுத்தி வென்றுவிட முடியாத மாதிரி இருக்கணும், அவனை தாண்டி செல்ல முடியாத மாதிரி, அலட்சியப்படுத்த முடியாதவனா, அதாவது அந்த கௌரவம் தனக்கு தானே வரணும், இது தேடின்னு போகக்கூடாது, அதுவே வரணும், அப்படி இருக்கணும், கலக்க முடியாதவனாக இருக்கணும், எப்போதும் அமைதியில் நிலை பெற்றவனாக இருக்கணும். அப்படிப்பட்டவன் தான் யோகி. இந்த கடல்ல எத்தனை நதிகள் கலந்தாலும் அது தன் கரையை கடந்து பெருகி வர்றதில்லை. அதே மாதிரி நதிகளுடைய வரத்து நின்று போயிடுத்துனாலும் கடல் வற்றி போகிறதும் இல்லை, கடலுடைய ஆழம் குறைஞ்சி போகிறதும் இல்லை, கடல் ததுபாட்டு எப்போ இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. அது மாதிரி தான் தன்னுடைய விருப்பங்கள் நிறைவேறினாலும், மகிழ்ச்சியோ துக்கமோ வந்தாலும், ஆசைகள் நிறைவேறாமல் தளர்ந்து போனாலோ இந்த யோகியானவன் கலக்கவே அடைய மாட்டான். அது மாதிரி கடல்கிட்டேன்னு நான் என்ன கற்றுக்கொண்டேன்னு, என்னென்னைக்கும் எதுக்கும் இதில் கீதையில் சொன்ன மாதிரி துக்கேஷு அனுத்விக்த மனஹ சுகேஷு விகதஸ்பிரகா பீதராக பயக்ரோதா ஸ்திததீர் முனிருச்சத்தேன்னு கிருஷ்ணன் சொன்ன மாதிரி, துக்கம் வந்தபோது துவண்டும் போகக்கூடாது, சுகம் வந்தபோது ஆட்டமாக ஆடவும் கூடாது, எல்லாத்தையும் சமமாக பார்க்குறவன் எப்படி எவனோ சுகே துக்கே சமய கிருத்வா லாபா லாபோ ஜெயா ஜெயோங்கிறார். வெற்றியோ தோல்வியோ சுகமோ துக்கமோ எல்லாத்தையும் சமமாக பார்க்குறவன் தான் யோகின்னு சொல்லல. அந்த மாதிரி இருக்கிறத நான் கடல்கிட்டேன்னு கற்றுண்டேன்னார். அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னு கேட்டார். அடுத்த குரு சொல்கிறேன் கேளு, விட்டில் பூச்சி அப்படின்னார். தினது விட்டில் பூச்சியா? நம்மலாம் பார்த்துருப்போமே, அந்த மழை பெஞ்ச உடனே என்ன பண்ணோம், இந்த விட்டில் பூச்சின்னு ஒன்று கிடுகிடுன்னு எங்கேருந்து எப்படி தான் உற்பத்தி ஆகும் தெரியாது, ஆயிரக்கணக்கான விட்டில் பூச்சிகள் பூமிக்குள்ளேருந்து கிளம்பி வரும். கிளம்பி அது என்ன பண்ணோன்னா, மேலே இருக்க விளக்கை சுற்றி 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 வரும். எங்கே வெளிச்சம் இருக்கோ அங்கே போய் சுற்றின்னு இருக்கும். அந்த வெளிச்சத்தில் சுற்றி சுற்றி, அந்த காலத்திலலாம் எப்படி இவர் இந்த இதாக எழுதும் போதெல்லாம் எப்படி விளக்குன்னா நம்மள மாதிரி எலக்ட்ரிசிட்டியா சுவிட்சு போட்டால் லைட் வர மாதிரி அப்படிலாம் கிடையாது. அந்த காலத்திலலாம் என்ன பண்ணால் எண்ணெய் விட்டு விளக்கு ஏற்றிருப்பா. பப்ளிக்கில் ஆனாலும் சரி, வீடுகள் ஆனாலும் சரி, எண்ணெய் விளக்கு தான் இருக்கும். முக்கால்வாசி விளக்கெண்ணெய்னே வேறு, விளக்குக்காகவே யூஸ் பண்ணுற எண்ணெய் விளக்கெண்ணெய். அப்படி பண்ணுவா. சில பேர் வீட்டுக்குள்ள சுவாமிக்கு தீபம் ஏற்றும் போது நல்லெண்ணெய் விளக்கு ஏற்றுவா. அந்த விளக்கு எரியும் போது அந்த விளக்கினுடைய சுடரை பார்த்து இந்த விட்டில் பூச்சி சுற்றி 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 வரும். மின்மினி பூச்சின்னு கூட நம்ம சொல்லுவோம். அது சுற்றி 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 கடைசியில் பெரிய ரெக்கை வேற இருக்குமா, அந்த ரெக்கையெல்லாம் அந்த நெருப்பினுடைய சூட்டில் அப்படியே கருகி போய் தானு விழுந்து மாய்ந்து போகும். இது நாம் அதே மாதிரி தான், இந்த புலன்களை நாம் அடக்கலன வெற்றி கொள்ளவில்லை என்றால் நாமளும் என்ன பண்ணோம்னா விட்டில் பூச்சி மாதிரி தான் லோலோது அலைஞ்சு அந்த மாயையினால் கவரப்பட்டு, எப்படி அந்த கவர்ச்சியான அந்த தீப சுடரை பார்த்து இந்த விட்டில் பூச்சி சுற்றி சுற்றி வர மாதிரி மனுஷாலும் பலவிதமான போகப் பொருள்களால் கவரப்பட்டு பயங்கரமான இருள்ங்கக்கூடிய நரகத்தில் விழறான் அப்படின்னு கத்துண்டேன்னர். இப்போ இதுலேருந்து அவருக்கு என்ன சொல்கிறதுன்னா, யோகிகள்லாம் ஏன் பொன்னாசை பெண்ணாசை மண்ணாசை எல்லாத்தையும் விட்டுடணும்னு சொன்னா அப்படின்னா, விட்டில் பூச்சி மாதிரி போய் அதில் விழுந்து தன்னைத்தானே அழித்து கொள்ளக்கூடாது. தான் பிறந்திருப்பது எதற்காகன மோட்ச சாயுஜ்யத்தை அடைவதற்காக அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா. அதுக்கப்புறம் 12வது குருவான தேனியை பற்றி சொல்கிறேன். தேனி எப்படி தனக்கு குருவாக இருக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறேன்னா, அந்த தேனி என்ன பண்ணுவான் அப்படின்னு கேட்டாக்க,
எந்த பூவில் போனாலும் தனக்கு தேவையான அளவு மாத்திரம் தேனை உறிஞ்சிக்குமா. அது உறிஞ்சிடும் போது அந்த பூவுக்கு, அந்த மலருக்கு எந்த நாசமும் செய்யாமல், அந்த அதுக்கு பாதகமே இல்லாத, அதுக்கு நோகாமல் அந்த தேனை சேகரித்து மலர்கள்லேருந்து அந்த கொண்டு போன தேன்கள்லாம் தான் சேர்த்து இடத்துல வச்சுக்கிறது. அந்த தேனை எடுக்கிறதுனால பார்த்தா தேனியினால அந்த புஷ்பத்துக்கு ஏதாவது தொந்தரவான கிடையாது. அது மாதிரி மனுஷாலும் எப்படி இருக்கணுமா அப்படின்னா, குடும்பிகள் யாருக்குமே மற்றவாளுக்கு கஷ்டத்தை கொடுக்காம தன் சரீரத்தை காப்பாற்றி கொள்வதற்கான தேவையான அளவுக்கு மாத்திரம் ஆகாரத்தை ஏற்கணும், அதிகமாக இருக்கக்கூடாது. யோகிகளானவன் என்ன பண்ணனாக்க, நாளைக்குன்னு சேர்த்து வச்சுக்க கூடாது, ராத்திரிக்கு வேணும்னு வச்சுக்க கூடாது, ஒரு இடத்துல மேலே இன்னொரு இடத்துல போய் ஆகாரத்துக்காக பிச்சைக்கு நிற்கக்கூடாது. அதுக்கப்புறம் என்ன, சேர்த்து வச்சா அது அழிஞ்சு போய்டும் தெரியும். இப்போ தேனி சேர்த்து கொண்டு போய் எங்கேயோ வைக்கிறது, என்ன பண்ணுறது, ஒரு நாளைக்கு யாரோ அதை மொத்தத்தையும் நெருப்பை வச்சு கொளுத்தி தேனியெல்லாம் விரட்டிவிட்டு பாதி தேனி செத்து போயிடுது, பாதி தேனி ஓடி போயிடுது. அதுக்கப்புறம் தேனெல்லாம் யாரோ எடுத்துன்னு போய்டுறா. அதனால் நம்ம தனக்கு எவ்வளோ வேணுமோ, இன்னைக்கு எனக்கு என்ன வேணும், இப்போதைக்கு எவ்வளோ வேணும், தனக்கு கிடைச்ச அன்னத்தை ராத்திரிக்காக நாளைக்காகலாம் சேர்த்து வச்சுக்காத, தான் சேகரித்து வைத்து கொள்ளும் தேனியை பிழியும் போது தேனை பிழியடிச்சு அது என்ன ஆகுது, தானும் அழிஞ்சு போயிடுறது இல்லையா, தேனி யாரோ எடுத்துன்னு போய்டுறா. அது மாதிரி நாமளும் சேர்த்து வச்சு கொள்ளாமல் இருக்கணும். ஸோ இது அந்த காலத்தில் அன்னம் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னார், இந்த காலத்தில் சொத்துன்னு கூட சொல்லலாம். நம்ம பாட்டு சொத்தை சேர்த்து வச்சு கடைசியில் என்ன ஆகுதுன்னு, ஒரு நாளைக்கு அவன் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு போய்ட்றான். யாரடா பெரிய கொடையாளி அப்படின்னு பர்திருகிரி சொல்கிற ஒரு பாட்டில், எல்லாத்தையும் சேர்த்து வச்சு ஒரு நாள் எதையும் அனுபவிக்காத விட்டுட்டு ஒரு நாள் மறைஞ்சு போய்ட்றானே, அப்போ மொத்தமாக யாரோ எடுத்துன்னு போய்ட்றான் இல்லையா, அவன் தான் நிஜமான உண்மையான முழு கொடையாளி அப்படிங்கிறார். அப்படிப்பட்ட கொடையாளி மாதிரி நம்ம இருக்க வேண்டாம். நம்ம எவ்வளவு தேவையோ அவ்வளவு தேவையை மாத்திரம் நாம் எடுத்துக்கொண்டு, அந்த தேவைக்கு மேலே சேர்க்காமல், சொத்து சேர்க்காமல், இப்போலாம் இருக்காள் என்ன பண்ணுறா, 10 தலைமுறைக்கு சேர்த்து வைக்கணும்னு நினைக்கிறா இல்லையா, காற்றுள்ள போதே தூற்றி கொள்ளுங்கிறான். அடுத்த வாழை ஏமாற்றி சேர்க்கறதுங்கிறது இன்றைக்கி ஒரு பெரிய ஒரு குவாலிட்டி, ஒரு ட்ரேட் மாதிரி ஆகிடுது. அது மாதிரிலாம் இல்லாத, வேண்டிய அளவு மாத்திரம் நாம் சம்பாதித்து சேர்த்து அனுபவித்து, தேனியை போல் எல்லாத்தையும் சேர்த்து வச்சுட்டு பின்னாடி எல்லாத்தையும் நஷ்டப்படாத. அதே மாதிரி தேனி எப்படி மலர்களுக்கு தொந்தரவில்லாத தேனி சேர்க்கிறதோ, தேனை சேர்க்கிற மாதிரி நாமளும் யாருக்கும் தொந்தரவில்லாமல், கஷ்டம் இல்லாமல், மற்றவர்களை துன்புறுத்தாமல், நாம் மற்றவர்களை ஏமாத்தாமல், நம்முடைய செயல்களினாலோ நம்முடைய சேர்க்கையினாலோ யாருக்கும் எந்த விதமான அவதியும் ஏற்படாத வண்ணம் நாம் இருந்து, தேவைக்கு அதிகம் சேர்க்காமல் சேர்த்ததையும் மற்றவர்களோடு பகிர்ந்து கொண்டு வாழ வேண்டும். தானம் போகோ நாசஸ்திஸ்ரஹா கதயோ பவந்தி வித்தஸ்ய யோ ந ததாதி ந புங்கே தஸ்ய திருத்தீயா கதிர்பவத்தின்னு ஒரு ஸ்லோகம் உண்டு. அதாவது ஒரு சொத்து சேர்த்தோன்னா அந்த சொத்துக்கு மற்றவாளுக்கு கொடுக்கறது, தான் அனுபவிக்கிறது, இல்லைன்னா அழிஞ்சு போகிறது. இவன் போயிட்டான்னா அது அழிஞ்சு போயிடும், யாரும் எடுத்துன்னு போனான். அது மாதிரி இந்த 3 செயல்கள் தான் உண்டு. யார் தானும் அனுபவிக்கிறது இல்லையோ, மற்றவாளுக்கும் கொடுக்கறது இல்லையோ, அவனுடைய சொத்துக்கு என்ன ஆகுது கத்தின்னு 3வது கதி தான் ஏற்படுதுங்கிற அவர் வாயால் அழிவுன்னு சொல்கிறதுக்கு இஷ்டப்படலை. அதனால இந்த கவி என்ன சொல்லிட்டார், தஸ்ய திருத்தீயா கதிர் பவதி, இந்த 3வதாக சொன்னேனே அழிவுன்னு, நாசம், அதுதான் ஏற்படும் அப்படின்னு சொல்கிறார். நாமளும் இதை சொன்னதை கேட்டு இத்தனை குருமார்கள் ஒத்தொத்தரம் என்னென்ன சொன்னாலோ அத்தனையும் நாமளும் கேட்டு அதன்படி நடந்தோம்னா நம்மளும் துக்கமே இல்லாத சுகமான வாழ்வை அனுபவிக்கலாம் என்று இதிலிருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். மீண்டும் இன்னொரு குருவை பற்றி தத்தாத்திரேய மகரிஷி என்ன சொல்கிறார்னு பற்றி தெரிந்து கொள்வதற்கு பொறுத்திருந்து அடுத்த வாரம் பார்க்கலாம். ஜெய ஜெயசங்கர ஹர ஹர சங்கர். ஸ்ரீ குருபியோ நம. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். காஞ்சி மகா பெரிவாளோட காசி யாத்திரையில் பல க்ஷேத்திரங்கள் பெரியவா தரிசனம் பண்ணா, பல தீர்த்தங்களில் ஸ்நானம் பண்ணினா, அப்படி பெரியவா போனதுனாலேயே அந்த க்ஷேத்திரத்தோட பெருமையும் அந்த தீர்த்தத்தோட பெருமையும் உலகத்துக்கு தெரியறாப்புல இருக்கு.
மகான்கள் தீர்த்த யாத்திரை பண்றதே அதுக்குத்தான். அந்த தீர்த்தங்கள்லாம் புனிதமாகணும், அந்த க்ஷேத்திரங்களுக்கெல்லாம் சாநித்தியம் பெருகணும் அப்படிங்கிற ஒரு நோக்கத்துல தான் மகான்கள்லாம் யாத்திரை பண்ணிகிட்டே இருக்கா. அந்த வகையில தான் பெரியவாளும் பல க்ஷேத்திரங்களை பல ஊர்களுக்கெல்லாம் போயிண்டு, மேலும் அங்கங்க உள்ள ஜனங்கள் அவாவா பெரியவாளை வந்து தரிசனம் பண்ணி பெரியவாளை வந்து தரிசனம் பண்ணி அந்த அனுகிரகத்தை அடைய முடியாதவாளும் அடையணுங்கிற ஒரு நோக்கத்துல கருணையோட பெரியவா எல்லா இடத்துக்கும் விஸ்தாரமா யாத்திரை பண்ணிட்டு வரா. அப்படியே செங்கல்பட்டுலேருந்து ஆற்காடு வழியால காஞ்சிபுரத்துக்கு விஜயம் பண்ணினா. 1931 வருஷம் ஜனவரி மாசம் 25ஆம் தேதி காஞ்சிபுரத்துக்கு வந்தா. பெரியவா அப்பதான் முதல்ல காஞ்சிபுரத்தை விஜயம் பண்றா, தரிசனம் பண்ணிக்கிறா. காஞ்சி காமாட்சிக்கு இந்த காமகோடி பீடத்தோட ரொம்ப நெருங்கின தொடர்பு. ஆதிசங்கர பகவத் பாதாள் பல க்ஷேத்திரங்கள்ல யாத்திரை பண்ணிட்டு வரத்தே இந்த காஞ்சிபுரத்துல காமாட்சிக்கு யந்திர பிரதிஷ்டை பண்ணிட்டு தான் சங்கர விஜயங்கள் சொல்றது. அதுக்கும் மேல ஆச்சாரியால் இங்குதான் சர்வஜ்ஞ பீட்டாரோகணம் பண்ணி இங்கேயே சித்தி அடைஞ்சதா பிராச்சீன சங்கர விஜயங்கள்லாம் தெள்ள தெளிவா சொல்றது. ஏன் இங்க சர்வஜ்ஞ பீட்டாரோகணம் பண்ணினா அப்படின்னா, காஞ்சிபுரம் அப்படிங்கிறது அறிஞர்கள் நிறைந்த ஊர். தொண்டை நாடு சான்றோருடையது அப்படின்னு சொல்லப்படுறது. இந்த தொண்டை நாட்டுல தான் சான்றோர்கள்லாம் அறிஞர்கள்லாம் நிறைய இருந்திருக்கா. அந்த காலத்துல காசி, காஞ்சி, காஷ்மீர் இந்த 3 இடத்துலயும் பெரிய வித்வான்கள் பண்டிதாள்லாம் இருந்திருக்கா அப்படின்னு தெரியறது. அந்த வகையில தான் ஆச்சாரியால் காஷ்மீரத்துக்கும் விஜயம் பண்ணினதா சொல்லப்படுறது. அதே மாதிரி காசியில தான் பாஷ்யங்கள்லாம் பண்ணி எல்லாம் பண்ணினா. காஞ்சிபுரத்துல வந்து சர்வஜ்ஞ பீட்டாரோகணம் பண்ணினா. சர்வஜ்ஞ பீட்டாரோகணம் பண்ணி காஞ்சி காமகோடி பீடத்தை ஸ்தாபிதம் பண்ணி அவளே முதல் ஆச்சாரியாளா அதுல அலங்காரம் பண்ணி அன்னியிலேருந்து 2500 வருஷமா இந்த காமகோடி பீடம் காஞ்சிபுரத்தோட தொடர்போட இருந்துட்டு வருது. காமகோடி பீடத்துக்கு தலைமை ஸ்தானமா அதுதான் இருந்துட்டு இருக்கு. 18ஆம் நூற்றாண்டில் நடந்த கலவரங்கள்னால அந்த காலத்துல இந்த 62வது பெரியவா காலத்துல காமகோடி பீடம் தென் திசையை நோக்கி மூவ் பண்ண முடியுமா ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டது அப்படின்னு முன்னாலே நம்ம சரித்திரத்துல வரலாறுல பார்த்தோம். அப்படி யாத்திரை பண்ணிட்டு வரதே காஞ்சிபுரத்துல வந்து காமாட்சியை தரிசனம் பண்ணிட்டா பெரியவா. அங்கேந்து உத்திரமேரூர், வந்தவாசி முதலான பல க்ஷேத்திரங்கள் இருக்கு. இதெல்லாம் எல்லாத்தையும் தரிசனம் பண்ணிட்டு முருக்கம்பட்டு, குடியாத்தம், வைத்தியநாத குப்பம், காட்பாடி, வேலூர் இதெல்லாம் வழியால ஆரணி வந்தா. ஆரணிக்கு தரிசனம் பண்ணிட்டு திருப்பார்கடல் அப்படின்னு ஒரு க்ஷேத்திரம், அந்த திருப்பார்கடல்ல தரிசனம் பண்ணிண்டா. வேப்பூர், பாக்காலா வழியால காளஹஸ்திக்கு வந்தா பெரியவா. அந்த வருஷம் சிவராத்திரி 1931ஆம் வருஷம் சிவராத்திரியில தரிசனம் பண்ணணுங்கிறதுக்காக காளஹஸ்திக்கு வந்தா. பெரிய சிவக்ஷேத்திரம், பரமேஸ்வரன் பஞ்சபூதங்களா இருக்கிற பஞ்சலிங்க க்ஷேத்திரத்துல வாயு க்ஷேத்திரம் இந்த காளஹஸ்தி. ஞான பிரசூனாம்பிகா அப்படின்னு அம்பாள், நாயன்மார்ல பரமபக்தரான கண்ணப்ப நாயனார் இருந்து சிவபக்தி பண்ணி மோட்சம் அடைஞ்சது இந்த காளஹஸ்தியில. அங்க பக்கத்துல மலையே இருக்கு, கண்ணப்பர் மலை அப்படின்னு இருக்கு, காளஹஸ்தி மலையும் இருக்கு. அந்த காளஹஸ்தியில வந்து தரிசனம் பண்ணிட்டு சிவராத்திரி தரிசனம் பண்ணிட்டு அங்க ஸ்வர்ணமுகி அப்படின்னு நதி, அந்த ஸ்வர்ணமுகியில ஸ்நானம் பண்ணி ஆனந்தமா இருந்து தரிசனம் கொடுத்துட்டு தானும் தரிசனம் பண்ணிட்டு இருக்கிறதே அந்த கிரி பிரதட்சணம் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டா. ஏன்னா கண்ணப்பரே இருந்து அங்க சுவாமியை பிரதிஷ்டை பண்ணினது, பூஜை பண்ணினது, அந்த மலையை கிரி பிரதட்சணம் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டா. பெரியவா எங்கெங்கெல்லாம் முக்கியமான மலையெல்லாம் இருந்திருக்கோ அதெல்லாம் கிரி பிரதட்சணம் பண்ணியிருக்கா. பொதுவாகவே நமக்கெல்லாம் கிரி பிரதட்சணம் அப்படின்னா திருவண்ணாமலை, அருணாச்சலம் தான் தெரியும். அதுவும் ஒரு காலத்துல ரொம்ப கடினமா தான் இருந்தது கிரி பிரதட்சணம் பண்றது. இப்ப வேணா சமீப காலத்துல வேணா அதுக்கு ரோடெல்லாம் போட்டு லைட் எல்லாம் போட்டு சௌரியமா எல்லாரும் யாரு வேணா பண்றாப்புல பண்ணி வச்சிருக்காளே வழி, ஒரு காலத்துல கிரி பிரதட்சணம் பண்றதெல்லாம் ரொம்ப சிரமமா இருந்தது. இன்னும் பல இடங்கள் கிரி பிரதட்சணத்துக்கு முக்கியமானதா இருக்கு. கடலாடி அப்படின்னு ஒரு இடம் இருக்கு, அதுக்கு பக்கத்துல பர்வதமலை அப்படின்னு ஒண்ணும், அந்த பர்வதமலையே பெரியவா கிரி பிரதட்சணம் பண்ணிக்கா, அங்க பேருக்கிறதே. அது மாதிரி திருக்கழுக்குன்றத்துல வேதகிரி அப்படின்னு பேரு, வேதமே அங்க மலையா இருக்கு அப்படின்னு புராணங்கள்லாம் நாம பார்த்தோம். அந்த வேதகிரியை பிரதட்சணம் பண்ணினா. அதே மாதிரி இங்க காளஹஸ்தியில
அந்த காளஹஸ்தி மலையை பெரியவா கிரி பிரதட்சணம் பண்ணினா. அந்த கிரி பிரதட்சணம் பண்ணினது ரொம்ப கடுமையா இருந்தது அப்படின்னு சொல்லுவா, மடத்துல சொல்ற வழக்கம் உண்டு. நல்ல வெயில் ஏறிடுத்து போக முடியல, அதாவது வழி சரியா இல்லாதனால ஒரே புதர் காடா இருந்ததுனால அப்பப்போ போக போக முன்னாலதான் வெட்டி வெட்டி அந்த இடத்துல சுத்தம் பண்ணிட்டு அதுல நடந்து போறாப்புல இருந்தது. பல பேர் போயிருக்கா. பெரியவாளோட இந்த கிரி பிரதட்சணம்ங்கிறது ரேராச்சே, இது கிடைக்கட்டுமே அப்படின்னு எல்லாரும் போயிருக்கா. ஆனா போன வாழால பல பேரால அந்த கிரி பிரதட்சணத்துல பாதிக்கு மேல தாண்ட முடியல. ஒரே வனாந்தரமா இருக்கு, வழி எல்லாம் சரியா இல்ல, கல்லு முள்ளுமா இருக்கு. நேரம் ஆக நல்ல வெயில் ஏறி விடுத்து, என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. ஆனா பெரியவா பாட்டுக்கு ரொம்ப கூலா சாதாரணமா பிரதட்சணம் பண்ணிட்டு வரா. அப்ப சொல்லுவா, ஷாக்கெல்லாம் கொண்டு வர சொல்லி, ஊர்லேருந்து மடத்திலேருந்துலாம் இருந்த இந்த உக்ராணத்துல இந்த ஷாக்கெல்லாம் கொண்டு வர சொல்லி அதை நினைச்சு நினைச்சு முன்னால போட்டு போட்டு அதுல எல்லாரும் நடந்து நடந்து போவாளாம். யாராலெல்லாம் அந்த கால் சூடு தாங்கலையோ அவளும் நடந்து நடந்து போவாளாம். சிவராத்திரி சமயத்துல பார்த்தா மாசி மாசமா இருந்தா கூட பகல்ல ரொம்ப கடுமையான வெயிலா இருக்கும், ராத்திரியில நல்ல பனி இருக்கும், குளிர் இருக்கும். அப்படி ஒரு சீசன் அது. அதனால அந்த மத்தியான வெயில தாங்க முடியாத கிரி பிரதட்சணத்துல பல பேர் சிரமப்பட பெரியவா இது மாதிரி ஒரு ஐடியா கொடுத்து ஷாக்கை கொண்டு வந்து அதை நினைச்சு நினைச்சு தரையில போட்டுன்னு அதுல நடந்து வருது. எல்லாரும் இந்த தடையில போட்டோன்னு அந்த ஷாக்கே ட்ரை ஆயிடும், காஞ்சி போயிடும் ட்ரையர்ல போட்டாப்புல. அப்படி ஒரு கடுமையான வெயில்ல இந்த கிரி பிரதட்சணம் பண்ணினா காளஹஸ்தியில. அப்புறம் காளஹஸ்தி ராஜா தன்னோட அரண்மனைக்கு அழிச்சுன்னு போய் பெரியவாளை தங்க வச்சு ராஜோபச்சாரம் எல்லாம் பண்ணி பெரியவாளோட அனுகிரகத்தை அடைஞ்சார். அங்கேருந்து பெரியவா அடுத்தது திருப்பதி க்ஷேத்திரத்துக்கு வந்தா. திருப்பதியில கீழே திருப்பதியில பெரிய மிகப்பெரிய பிரம்மாண்டமான வரவேற்பு பெரியவாளுக்கு. அந்த ஊர்வலத்தோட பட்ன பிரவேசத்தோட கோவிந்தராஜரை போய் தரிசனம் பண்ணிட்டு அப்புறம் திருமலைக்கு மேலே ஏறி போனா. அந்த காலத்திலயும் 1931 திருமலைக்கு ஏறி போறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப சிரமமான காரியம்தான். மலை ஏறி போறது அப்படிங்கிறது அநேகமா எல்லாரும் ஏறித்தான் போவா, பாதசாரியா நடந்துதான் போறது அப்படிங்கிற ஒரு சம்பிரதாயம், இந்த பிரார்த்தனையை பண்ணிட்டு போற வழக்கம். அப்படி திருமலைக்கு பெரியவா போக அங்க தேவஸ்தான ஆபீஸ்ல உள்ளவா எல்லாருமா சேர்ந்துட்டு அங்க பூஜகார்கள், அர்ச்சகர்கள், பட்டாச்சாரியர் எல்லாருமா பெரியவாளை பூர்ணகும்பத்தோட வரவேற்று ரொம்ப ஆனந்தமா பெருமாளை தரிசனம் பண்ணி வச்சா. பெரியவாளும் ரொம்ப ஆனந்தமா தரிசனம் பண்ணா. இந்த திருப்பதியில காஞ்சி காமகோடி பீடாதிபதிகளுக்கு சில சலுகைகள்லாம் உண்டு. பல க்ஷேத்திரங்கள்ல காஞ்சி காமகோடி பீடாதிபதிகளுக்கு ஸ்பெஷலா சில சலுகைகள்லாம் உண்டு. அது காரணம் ஆதிசங்கர பகவத்பாதால் எங்கெங்கெல்லாம் போய் யந்திர பிரதிஷ்டை, சக்கர பிரதிஷ்டை முதலானதெல்லாம் பண்ணி அவளோட சம்பந்தம் இருக்கோ அந்தந்த இடங்கள் எல்லாம் காமகோடி பீடாதிபதிகளுக்கும் அதே சலுகை உண்டு. ஆச்சாரியாள் காலத்திலேருந்து ஆயிரக்கணக்கான 2500 வருஷமா அந்த சலுகை கொடுக்கப்பட்டு வருது. அதுல இந்த காமகோடி பீடாதிபதிகள் திருப்பதிக்குள்ள போனா அவளை அந்த பிரதம அர்ச்சகாள்லேருந்து ஆரம்பிச்சு எல்லாரும் பூர்ணகும்பத்தோட வரவேற்று உள்ளுக்குள்ள அழிச்சுன்னு போகணும். கர்ப்பகிரகத்து உள்ளுக்குள்ள பெரியவா போய் சுவாமியை தரிசனம் பண்ணிட்டு சாமரம் போடுறது அப்படின்னு ஒரு சம்பிரதாயம். இவா கையாலே சுவாமிக்கு சாமரம் போடுறது. அதுக்கு முன்னால் எல்லாமும் சுக்கிரவாரத்துல இவா போனா இவா கையால அபிஷேகம் பண்றது, இது மாதிரி ஒரு ரைட்ஸ் எல்லாம் இருந்திருக்கு. அதுபடி எல்லாம் பெரியவாளுக்கு என்னென்ன உபச்சாரம் பண்ணணுமோ எல்லாம் படினா பெரியவாளும் தரிசனம் பண்ணிண்டா. உண்டில்ல ஸ்வர்ணம், வைரம், வைடூரியம் முதலான நவரத்தங்கள்லாம் பெருமாளுக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணி அந்த க்ஷேத்திரத்துல என்னென்ன சம்பிரதாயம் உண்டோ அதை எல்லாத்தையும் பெரியவா பண்ணினா. பண்ணிட்டு அப்புறம் வந்து தங்கி இருந்து அங்கேயே பூஜை எல்லாம் பண்ணி அங்க தேவஸ்தான ஷார்புல பெரியவாளுக்கு பிக்ஷாவந்தனம் முதலான எல்லாம் பண்ணப்பட்டு அந்த திருப்பதி யாத்திரையை முடிச்சுண்டு பெரியவா அங்கேயே பாபநாசம் இருக்கு, ஆகாச கங்கை இருக்கு, இதுல எல்லாம் ஸ்நானம் எல்லாம் பண்றது, இந்த மாதிரி என்னென்ன உண்டோ அங்க அத்தனையும் பண்ணிட்டா பெரியவா. பண்ணிட்டு வெங்கடகிரிக்கு வந்தா. வெங்கடகிரி ராஜா பெரியவாளை உபச்சாரம் பண்ணி அவரை வரவேற்று எல்லாம் பண்ணினர். அப்புறம் பூடி, வடமலைப்பேட்டை வழியால பதிரேடு, இது மாதிரி பல ஆந்திரால உள்ள க்ஷேத்திரங்கள்லாம் பார்த்துட்டு மல்லவரம், புங்கனூர் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு வந்தா. அதுக்கப்புறம் திருச்சானூர்ல வந்து பத்மாவதி தாயார் அங்கேயும் சில சலுகைகள்லாம் உண்டு. அதுபடி பெரியவாளுக்கு கொடுக்கப்பட வரவேற்போட பெரியவா பத்மாவதி தாயார தரிசனம் பண்ணிட்டு புத்தூருக்கு வந்தா. புத்தூர்ல தங்கி இருக்கிறது பக்கத்துல புக்க நகரி அப்படிங்கிற இடம்லாம் இருக்கு. இந்த புக்கைங்கிறதும் பெரிய க்ஷேத்திரம்.
குஷஸ்தலி அப்படிங்கிற நதி, அந்த குஷஸ்தலி ஓடுற இடம் அது. அங்க ரொம்ப பிராச்சீனமான சிவாலயம் ஒன்று இருக்கு. அங்கெல்லாம் போய் பெரியவா தரிசனம் பண்ணி, அதுக்கப்புறம் பிற்காலத்துல இந்த புக்கேல சங்கர மடம் ஒன்று நிறுவி பெரியவா அங்க கொஞ்ச நாள் தங்கியும் இருந்தா. அந்த புக்கே எல்லாம் போய் தரிசனம் பண்ணிட்டு நகரியில தரிசனம் பண்ணிட்டு நகரியில் இருந்துருக்கிறதே தான் 1932 ஜூன் மாசம் 14ஆம் தேதி பெரியவாளோட தாயார் மகாலட்சுமி அம்மா கும்பகோணத்துல காலகதி அடைஞ்சா, சிவபதம் அடைஞ்சா. பெரியவா இந்த நகரியில இருக்கா, வித்வான்களோட சதஸ் நடந்ததுக்கு எல்லாரோடையும் பேசின்னு இருக்கா. பேசின்னு இருக்கிறதே மடத்துக்கு ஒரு தந்தி வந்தது. அந்த தந்தியை எடுத்துட்டு நேர மேனேஜர் பெரியவாள்கிட்ட வந்தார். சொல்ல போற என்ன தந்தி வந்திருக்கு, ஏன்னா அந்த காலத்துல தந்தி அப்படின்னாலே ரொம்ப முக்கியமான விஷயமா இருக்கிறதுனால இந்த தந்தியை உடனே பெரியவாள்கிட்ட தெரிவிக்கணும் அப்படிங்கிறது பெரியவாளோ வித்வான்களுக்கு நடுப்புற உட்காந்து பேசின்னு இருக்கா. அவர் தந்தி எடுத்துன்னு வரத்தையே பெரியவா அப்படியே கையை காமிச்சா, அங்கே இரு அப்படின்னு ஒன்னும் ஜாடையில சொன்னா. அவர் ஒன்னும் சொல்லல. ஆனா அவரோ முக்கியமான சமாச்சாரம் பெரியவாள்கிட்ட சொல்லணும்னா அப்ப கிட்டக்கு வராத, சொல்ல வேண்டாம்னு சொல்றாளேன்னு இவருக்கு தவிச்சுன்னு இருக்கிறதே பெரியவா இந்த வித்வான்கள்லாம் பார்த்து கேட்டா, ஒரு சன்னியாசியோட தாயார் காலமாயிட்டாக்க அதை கேட்டாக்க அந்த சன்னியாசி என்ன பண்ணணும்னு சாஸ்திரம் சொல்லியிருக்கு, நீங்கெல்லாம் சொல்லுங்க அப்படின்னு வித்வான்கள்ட்ட கேட்டா. இந்த வித்வான்கள்ட்ட எல்லாம் கேட்டோன்னு என்ன திடீர்னு சம்பந்தம் இல்லாத எதுக்கு பெரியவா சன்னியாசி தாயார் வியோகத்தை பத்தி கேட்கிறா அப்படின்னு அவளுக்கு ஒரு சந்தேகம், கவலை வந்துடுத்து. அதுக்கு மேல தந்தி வந்திருக்கு அப்படிங்கறதுல அந்த சிச்சுவேஷன்ல எனக்கு தெரியறது. உடனே எல்லாரும் 4 மணி 7ன்னு கணக்கு போட்டா. என்னன்னா பெரியவாளோட தாயார் கும்பகோணத்துல இருக்கா அப்படின்னு தெரியும். அதுதான் காலம் ஆயிட்டான்னு தந்தி வந்திருக்கு. அந்த தந்தியை கொண்டு வந்து பெரியவாள்கிட்ட காதுல போடணும்னு வரத்தையே அந்த தந்தியை பாக்குறதுக்கு முன்னாலே பெரியவா இங்க கேள்வி கேட்டுட்டா. ஒரு சன்னியாசியோட தாயார் காலமானா அந்த செய்தியை கேட்டா அவன் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு. வித்வான்களுக்கு எல்லாம் ஒன்னும் சொல்ல தெரியல. ஏன்னா எல்லாருக்கும் ரொம்ப மனசு ரொம்ப துக்கமா போயிடுத்து. இருக்காதா? பெரியவாளுக்கு மட்டுமா தாயார்? அண்டச்சராச்சரத்துக்கும் உலகத்துக்குமே தாயாரா தானே பாவிச்சிருந்தது உலகம். ஏன்னா எந்த ஈஸ்வரனோ சர்வேஸ்வரனோ அவனை 10 மாசம் சுமந்து இந்த உலகத்துக்கு கொடுத்தாளே, தானமா கொடுத்தாளே. அதனால எல்லாருக்குமே இந்த தாயார் ஸ்தானம் தானே மாத்திருவாத்சல்யம். எல்லாரும் இந்த துக்கத்துல ரொம்ப மனசு தாபப்பட்டுன்னு பதில் சொல்லல. உடனே பெரியவா மௌனமா ஏந்துண்டா. அதுக்கப்புறம் பேசல. தண்டத்தை தூக்கிண்டா நேர நடந்து போறா. நடந்து போனா பக்கத்துல கைலாச கொனை, சதாசிவ கொனை, அம்மவாறு கொனை அப்படின்லாம் அந்த பிரதேசத்துல இருக்கு. தெலுங்குல கொனை அப்படின்னாக்க அருவி சொல்லுவா போல இருக்கு. அந்த கைலாச கொனை, கைலாச நீர்வீழ்ச்சி, அது மாதிரி எல்லாம் இருக்கு. சதாசிவ நீர்வீழ்ச்சி அப்படின்லாம் இருக்கு. இன்னமும் இருக்கு. பெரிய டூரிஸ்ட் ஸ்பாட் மாதிரி இருக்கு. ரொம்ப இயற்கை காட்சிகள் நிறைஞ்ச இடம், ரொம்ப ரம்யமா இருக்கக்கூடிய ஏகாந்தமான இருக்கக்கூடிய இடம். உடனே இந்த அருவிக்கு போனா, அருவியில போய் பெரியவா ஸ்நானம் பண்ணினா அதுக்கப்புறம் கூட வந்துவா அத்தனை பேரும். அதுக்குள்ள இந்த விஷயம் காட்டு தீயா ஊர் முழுக்கலும் பரவிடுத்து. பெரியவாளோட தாயார் காலமாயிட்டா, பெரியவாளோட தாயார் காலமாயிட்டான்னு எல்லாரும் அழுத கண்ணோட பின்னாலேயே போய் அந்த அருவியில ஸ்நானம் பண்ணி அதுக்கப்புறம் பெரியவா மௌனமா தன்னோட இருப்பிடம் வந்துட்டா. சாஸ்திரத்துல அதுதான் சொல்லியிருக்கு. ஒரு சன்னியாசி தன்னோட தாயார் காலமாயிட்டான்னு கேள்விப்பட்டா என்ன பண்ணலான்னு வேற ஒண்ணும் பண்ண முடியாது, ஸ்நானம் பண்ணலாம், அவ்வளவுதான். அது கூட தாயார் காலமான செய்தியை கேட்டாதான். அப்படி ஒரு தாயாருங்கிற ஸ்தானம் நமது சாஸ்திரத்துல, நமது மதத்துல அவ்வளவு முக்கியமா கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. அப்படி பெரியவாளோட தாயார் காலமான நிகழ்ச்சி எல்லாரையும் ரொம்ப உருக்கித்து, அதுக்கப்புறம் மடத்துல எல்லாருமா சேர்ந்துட்டு பெரியவாளோட தாயாருங்கிறதுனால தானங்கள் எல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்லாம் சொன்னா எல்லாம் பெரியவா ஒன்னுத்துக்கும் சொல்லல, பிசாத இருந்துட்டு சாட்சி மாத்திரமா இருந்துட்டா. அதுக்கப்புறம் கார்வேட் நகரம் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்தா. அங்கேயும் ராஜா, கார்வேட் நகர ராஜா இருக்கார். அதுக்கப்புறம் இந்த காசி யாத்திரை போது 32 வருஷம் அங்க போனது. அங்க போய் ரொம்ப உபச்சாரம் பண்ணினா. அதுக்கப்புறம் பெரியவா 1971 வருஷம் இந்த கார்வேட் நகர ராஜாவோட பிரார்த்தனைக்காக போய் அந்த கார்வேட் நகரத்துல 1 வருஷம் போல இருந்தா. அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து 1932 வருஷம் வியாச பூஜையை புக்கங்கிற இடத்துல பண்ணினா. முதல்ல சொன்னேன், புக்கங்கிற இடம் குஷஸ்தலி நதி ஓடுற இடம், பஞ்சகங்கா அப்படின்னு அருவி இருக்கிற இடம், ரொம்ப ரம்யமான இடம், ரொம்ப அழகா இருக்கும். அந்த இடத்துல போய் பெரியவா அந்த வருஷம் புக்கேல வியாச பூஜையை பண்ணினா 32 வருஷம். அந்த சாதுர்மாசி விரதங்களை முடிச்சுண்டு திருத்தணியில சுவாமி தரிசனம் பண்ணிட்டு, சுப்பிரமணிய சுவாமியை தரிசனம் பண்ணிட்டு
1932 வருஷம் செப்டம்பர் மாசம் 22ஆம் தேதி சென்னை மாநகரத்துக்கு விஜயம் பண்ணினான். முதல்ல பெரியவாளோட திருப்பாதம் 1932 வருஷம் செப்டம்பர் மாசம் 28ஆம் தேதி சென்னை நகரத்துல பெரியவாளோட பாதம் பட்டுது. அந்த வருஷம் நவராத்திரி பூஜை மெட்ராஸ்ல பண்ணினா, சமஸ்கிருத காலேஜில் மயிலாப்பூர்ல தங்கி இருந்தா. அதுக்கப்புறம் பல இடங்களுக்கு சென்னை மாநகரத்துல விஜயம் பண்ணினா. இந்த சென்னை மாநகரத்துல பெரியவா உபன்யாசம் நிறைய பண்ணினா. தினம் சாயந்தரம் உட்கார்ந்துட்டு சிம்மாசனம் பார்த்தேன்னா ஒரு போட்டோவே இருக்கும். இன்னும் மயிலாப்பூர் சமஸ்கிருத காலேஜில் இந்த 1932 வருஷம் பெரியவா உபன்யாசம் பண்றதே எடுத்த போட்டோ இன்னும் பெருசா அங்க வச்சிருக்கா. எந்த இடத்துல எந்த ஹால்ல உட்கார்ந்து பெரியவா பண்ணினாலோ அந்த இடத்துல அந்த போட்டோவை அப்படியே வச்சிருக்கா. வெள்ளி சிம்மாசனத்துல உட்கார்ந்துன்னு சக்கரவர்த்தி மாதிரி பெரியவா பல விஷயங்களை உபன்யாசம் பண்ணியிருக்கா. அப்படியிலேருந்து ஆரம்பிச்சுதான் பிற்காலத்துல 57, 58, 59 இங்க மயிலாப்பூர்ல இருக்கிறதையும் மெட்ராஸ்ல இருக்கிறதையும் அந்த உபன்யாசம்லாம் தொடர்ந்தது. அதெல்லாம் தான் தொகுக்கப்பட்டு தெய்வத்தின் குரல் அப்படிங்கிற தலைப்புல ஒரு பெரிய புஸ்தகமா ராகண்மதி அண்ணா அவர்கள் எழுதி வெளியிட்டு இருக்கா. அப்படி மெட்ராஸ்ல இருந்தா. அப்போ பிடி பாணி அண்ட் கோ அப்படின்னு ஒரு கம்பெனி, அதோட முதலாளி தண்டமாணியர் அப்படிங்கிறவர் பரம பக்தர் பெரியவாள்கிட்ட. அவர் என்ன பண்ணார், பெரியவாளுக்காக யாத்திரைக்காக ஒரு மேனா பண்ணி கொடுத்தார். என்ன அப்படின்னா, பெரியவாளை பார்க்கிறவாள்லாம் ஏதானும் பெரியவாளுக்கு உபயோகமா நம்ம ஒரு கைங்கரியம் பண்ண மாட்டோமா, ஏதானும் ஒரு சாமான் கொடுத்துட மாட்டோமா, ஏதானும் சாமான் கொடுத்த மாட்டோமா அப்படின்னு ரொம்ப தாபத்துல அவ போட்டி போட்டுன்னு என்னெல்லாமோ பண்ணுவா. அது மாதிரி இந்த பிடி பாணியன் கோ தண்டபாணியர் பெரியவாளுக்கு ஒரு மேனா சவாரி பண்ணி கொடுத்தார். அவ யாத்திரைக்கு சௌரியமா இருக்கட்டுமே அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் இந்த மெட்ராஸை சுத்தி பல இடங்கள்ல பெரியவா இருந்தான்னு சொன்னேன். திருமங்கலம் அப்படின்னு இருக்கு, அண்ணா நகருக்கு பக்கத்துல திருமங்கலம் அப்படின்னு. அந்த திருமங்கலத்துல ஏகே ரங்கநாதையர் அப்படின்னு ஒரு பக்தர், அவர் ஓட்டு ஃபேக்டரி வச்சிருந்தார். அந்த காலத்துல பார்த்தீங்கன்னா அந்த திருமங்கலம் அப்படின்னு இந்த பூந்தமல்லி வரைக்கும் எல்லாமே இந்த செங்கல் சூளையா இருக்கும், ஓடு தயாரிக்கிற ஃபேக்டரியா இருக்கும், அது மாதிரி இடமா தான் இருந்தது அது. அதுல இந்த ஏகே ரங்கநாதையர் ஓடு தயாரிக்கிற ஃபேக்டரி வச்சிருந்தார். இந்த ரங்கநாதையர் பிரார்த்தனை பண்ண தன்னோட ஃபேக்டரிக்கு வரணும், அங்க திருமங்கலத்துல வந்து விஜயம் பண்ணணும், பெரியவா இருக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட பெரியவா அங்க போய் இருந்தா கொஞ்ச நாளைக்கு. அப்படி இந்த திருமங்கலத்துல இருக்கிறதே சங்கராந்தி, பொங்கல், மாட்டு பொங்கல், கனு மாட்டு பொங்கல் அப்படின்னு சொல்லுவா. அந்த மாட்டு பொங்கல் அன்னைக்கு ஹரிஜன தலைவர் MC ராஜா அப்படிங்கிற பக்தர், அவர் தன்னோட மனைவி குடும்பத்தோட பெரியவாளை தரிசனம் பண்றதுக்காக வந்தார். இந்த MC ராஜாவை பத்தி தெரியாதவா இருக்க முடியாது. ஹரிஜன அந்த சமுதாயத்துக்கு ஒரு பெரிய தலைவராக இருந்தார். பார்லிமெண்ட்லயா இருக்கட்டும், அசம்பிளிலயா இருக்கட்டும், எல்லாத்திலையும் மெம்பரா இருந்தார். அந்த காலத்துல லண்டன்ல நடந்த முதல் வட்டமேஜ மாநாட்டுக்கு இவர் போய் அட்டென்ட் பண்ணியிருக்கார். அது மாதிரி பல தேச சேவையில ஈடுபட்டவர், சமுதாய பணியில ஈடுபட்டவர். அவர் பெரியவாளை வந்து தரிசனம் பண்ணினார். பெரியவாள்கிட்ட பல விஷயங்கள் அவர் மனம் விட்டு பரமாறிந்தார். இந்த MC ராஜா வரப்போறா அப்படின்னு மனத்துல இருக்கிற சில பேருக்கெல்லாம் கொஞ்சம் கவலையா இருந்தது. காரணம், அந்த காலத்துல இந்த ஆலய பிரவேசத்தை பத்தி ஒரு பெரிய பிரச்சனை ஏற்பட்டது. ஆலய பிரவேசம் பண்ணணும் அப்படின்னு அரசியல் ரீதியா அதுக்கு ஒரு பெரிய முக்கியத்துவம் கொடுத்து அதை ஒரு இயக்கமா பண்ணிட்டுலாம் வந்திருந்தா. அப்படி இருக்கிறதே அதுல ரொம்ப ஆச்சார அனுஷ்டானமா சாஸ்திரோக்தமா இருக்கிறவாளுக்கும் இவாளுக்கும் அதுல ஒரு அபிப்பிராய பேதம் வந்தது. சாஸ்திர விரோதமா அப்படி பண்ணக்கூடாது, சாஸ்திரம் எது பண்ணலாம்னு சொல்லியிருக்கோ அதைத்தான் பண்ணணும், எதை எதை பண்ணக்கூடாதுன்னு தடை விதிச்சிருக்கோ அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது, அதுதான் சம்பிரதாயம் அப்படிங்கிறத ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்லாம் இவாள்லாம் சொல்லியிருந்தா. அதுக்கு அவள்லாம் எதிர்ப்பு தெரிவிச்சிருந்தா. அதனால ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பரஸ்பரம் அபிப்பிராய பேதம்லாம் இருந்தது. ஆனா பெரியவாளுக்கு எப்பொழுதுமே சாஸ்திர பிரமாணம் தான். சுவாமி கீதையிலே என்ன சொல்ற, தஸ்மாத் சாஸ்திரம் பிரமாணந்தே காரியா காரிய விவஸ்திதோ. எந்த ஒரு காரியத்தை மனுஷன் பண்ணணும்னாலும், இந்த உலகத்துல பண்ணணும்னாலும், எங்க பண்ணணும்னாலும் அதுக்கு ஏதோ ஒரு பிரமாணம் இருக்கணும். அதனால பெரியவாளும் இந்த சாஸ்திர பிரமாணப்படிதான் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தா. அப்படி இருக்கிறது இந்த சமயத்துல MC ராஜா வராருனோன்னு எல்லாருக்கும் ஒரு பயம் வந்தது. அவர் ஏதானும் வந்து வாக்குவாதம் பண்ண போறாரு. ஆனா ஆச்சரியம் என்ன அப்படின்னு, அவர் அதுக்காக வரல, பெரியவாள்கிட்ட அந்தரங்கமான பக்தியில வந்து பெரியவாள்கிட்ட அவர் தரிசனம் பண்ணிட்டு பல விஷயங்களை பேசிட்டு, பெரியவாளும் தன்னோட கருத்தெல்லாமும் பல விஷயங்களை சொன்னா.
நீங்க எதையும் ஒரு குறுகின நோக்கத்துக்கோட ஒரு அரசியல் ஆதாயத்துக்கோ அதுக்கோ பண்ணப்படாது. பொதுநலத்தை உத்தேசிச்சு ஒரு அமைதியை உத்தேசிச்சு எல்லாரோட விஷயத்தை உத்தேசிச்சு தான் நாம எந்த காரியம் பண்ணாலும் பண்ணணும். அதுக்கு உண்டானதை யோசிக்கணும் அப்படின்னு அவருக்கு அட்வைஸ் பண்ண எல்லாம் பண்ணி அவர் ரொம்ப தரிசனம் பண்ணி சந்தோஷப்பட்டு அவர் உத்தரவு வாங்கிக்கிறது. என்ன பண்ண அவரோட சம்சாரம் பெரியவா அந்த நகர்ந்துனோன்னு அந்த பெரியவா நின்று எடுத்து பாததூளி மண்ணை எடுத்து தன்னோட மடியில கட்டிண்டு கண்ணால தாரதாரியா தண்ணி விட்டு அந்த அம்மா போனா. இதை பார்த்த எல்லாருக்கும் ஆச்சரியமா அந்த என்ன ஒரு பக்தி பெரியவாளோட பாததூளியை எடுத்து பூஜையில கொண்டு வச்சுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டு எடுத்துன்னு போறாளே அப்படின்னு. இப்படிதான் யாரா இருந்தாலும் சரி பரஸ்பரம் அவளோட நடவடிக்கையில சில வித்தியாசங்கள் இருக்கலாம், கருத்து வேறுபாடு இருக்கலாம். ஆனா பெரியவாள்கிட்ட பக்தி பிரியங்கிறது எல்லாருக்கும் ஒன்னா இருந்ததுன்னு தெரியறது. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். கண்ட 10 இந்திரிய வயமயங்கி இறப்பதற்கே காரணமாய் அந்தரமே திரிந்து போய் அருநரகில் வீழ்வேற்கு சிந்தைதனை தெளிவித்து சிவமாக்கியனை ஆண்ட அந்தமிலா ஆனந்தம் அணிகுள் தில்லை கண்டேனே. வினைப்பிறவி என்கின்ற வேதனையில் வினைப்பிறவி என்கின்ற வேதனையில் அகப்பட்டு தன்னை சிறிதும் நினையாதே தன்னை சிறிதும் நினையாதே தளர்வெய்தி கிடப்பேனை என்னை பெரிதும் ஆட்கொண்டு என்னை பெரிதும் ஆட்கொண்டு என் என்னை பெரிதும் ஆட்கொண்டு என் பிறப்பறுத்த இணையிலியை அனைத்துலகும் தொழும் தில்லை அனைத்துலகும் தொழும் தில்லை அம்பலத்தே கண்டேனே அம்பலத்தே கண்டேனே கண்டே உருத்தெரியா காலத்தே உள் புகுந்து என் உளம் மன்னி கருத்திருத்தி ஊன்புக்கு கருணையினால் ஆண்டு கொண்ட திருத்துருத்திமேயானை தித்திக்கும் சிவபதத்தை அருத்தியினால் நாயடியேல் அணிகுள் தில்லை கண்டேனே.
கல்லாத புல்லறிவில் கடைப்பட்ட நாயேனை கல்லாத புல்லறிவில் கடைப்பட்ட நாயேனை வல்லாளனாய் வந்து வனப்பெய்தி இருக்கும் வண்ணம் பல்லோரும் காண என்றன் பசுபாசம் அறுத்தானை பல்லோரும் காண என்றன் பசுபாசம் அறுத்தானை எல்லோரும் இறைஞ்சதில்லை அம்பலத்தே கண்டேனே எல்லோரும் இறைஞ்சதில்லை அம்பலத்தே கண்டேனே சாதி குலம் பிறப்பு என்னும் சுழிப்பட்டு தடுமாறும் ஆதமிலி நாயேனை அல்லலறுத்து ஆட்கொண்டு பேதை குணம் பிறர் உருவம் யான் எனது என் உரைமாய்த்து கோதில் அமுதானானை குலாவு தில்லைக் கண்டேனே பிறவிதனை அறமாற்றி பிணி மூப்பு என்று இவை இரண்டும் உறவினொடும் ஒழியே சென்று உலகுடைய ஒரு முதலை செறிபொழில் சூழ் தில்லை நகர் திருச்சிற்றம்பலம் மன்னி மறையவரும் வானவரும் வணங்கிட நான் கண்டேனே பத்திமையும் பரிசுமில்லா பசுபாசம் அறுத்தருளே பித்தன் இவன் என என்னை ஆக்குவித்து பேராமே பத்திமையும் பரிசுமில்லா பசுபாசம் அறுத்தருளே பித்தனிவன் என என்னை ஆக்குவித்து பேராமே சித்தமெனும் திண்கயிற்றால் சித்தமெனும் திண்கயிற்றால் சித்தமெனும் திண்கயிற்றால் திருப்பாதம் கட்டுவித்த வித்தகனார் விளையாடல் சித்தமெனும் திண்கயிற்றால் திருப்பாதம் கட்டுவித்த வித்தகனார் விளையாடல் விளங்குதில்லை கண்டேனே வித்தகனார் விளையாடல் விளங்குதில்லை கண்டேனே விளையாடல் விளங்கு தில்லை கண்டேனே அளவிலா பாவகத்தான் அமுக்குண்டு இங்கு அறிவின்றி விளை ஒன்றும் அறியாதே வெறுவியனாய் கிடப்பேனுக்கு
அளவிலா ஆனந்தம் அளித்து என்னை ஆண்டானை அளவிலா ஆனந்தம் அளித்து என்னை ஆண்டானை களவிலாவானவரும் தொழுந்தில்லைக் கண்டேனே. பாங்கினொடு பரிசொன்றும் அறியாத நாயேனை ஓங்கி உளத்து ஒளி வளர உலப்பிலான் பருளி வாங்கி வினை மலம் அறுத்து வான் கருணை தந்தானை நான்கு மறை பயில் தில்லை அம்பலத்தே கண்டேனே. பூதங்கள் ஐந்தாகி புலனாகி பொறியாகி பூதங்கள் ஐந்தாகி புலனாகி பொறியாகி வேதங்கள் வேதங்கள் அனைத்துமாய் பேதமிலா பெருமையனை வேதங்கள் அனைத்துமாய் பேதமிலா பெருமையனை கேதங்கள் கெடுத்தாண்ட கிளரொளியை கேதங்கள் கெடுத்தாண்ட கிளரொளியை மரகதத்தை கேதங்கள் கடுத்து ஆண்ட கிளரொளியை மரகதத்தை வேதங்கள் தொழுது ஏத்தும் வேதங்கள் தொழுதேத்தும் விளங்குதில்லை கண்டேனே. கேதங்கள் கெடுத்தாண்ட கிளரொளியை மரகதத்தை வேதங்கள் தொழுதேத்தும் விளங்குதில்லை கண்டேனே விளங்குதில்லை கண்டேனே. ஏ திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். உன்னற்கரியதிரு உத்தர கோசமங்கை உன்னற்கரியதிரு உத்தர கோசமங்கை மன்னி போலிந்திருந்த மன்னி போலிந்திருந்த மாமரையோன் தன் புகழே பன்னி பணிந்திரஞ்ச பாவங்கள் பற்றறுப்பான் அன்னத்தின் மேலேறி அன்னத்தின் மேலேறி ஆடும் அணி மயில் போல் என்னத்தன் என்னையும் ஆட்கொண்டான் எழில்வாடி பொன்போத்த பூமுலை
பொன் ஒத்த பூன்முலையீர் பொன்னூசல் ஆடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். தன் குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சி வளர் காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே 68 ஏகபதி காலேலோ ஏழுலகம் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உலகிடுவீர்காலே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே. பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.